ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಂಥ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ಆತನ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿರಂತರವೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೇರಿಕಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ Orlando, Florida to our congregation today, and today he will be delivering the Lord's message. So we are thankful to God for having provided an opportunity to share this fellowship with our brother. ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹymn number 101.
Please be seated. ಈಗ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪಾರಾಯಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನೆ ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ವಚನ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ. 32nd Psalm, verses 1 to verse 11. ಇದನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Psalm 32, verse 1 to 11. Let us listen to the word of God. The joy of forgiveness, a psalm of David, a contemplation. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no guilt. When I kept silent, my bones grew old, through my groaning all the day long. For a day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Selah. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the iniquity of my sin. Selah. For this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they shall not come near him. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Selah. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Amen. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let's pray. Ever-loving God, God Almighty, Lord of Lords, King of Kings, God of Abraham, Isaac, and Jacob, we thank you, Lord, for giving unto us this blessed opportunity in the first day of the week to gather as a small gathering in thy presence, to praise thee, to worship thee, and to seek thy guidance in every walk of our life. Especially we thank thee for the bringing our brother John Slaviski from the distant country to be in our midst today, Lord. Yesterday also we had fellowship meeting. We could able to listen from him. Today also blessed him with us to speak thy words, Lord. We pray for all the brethren who are gathered here, who could not able to make it. They are maybe on the way. And also we pray for the brethren who are not doing well. Thou art the great physician. Touch them with thy healing hand and make them holy. May they come in the days to come and gather in front of thee. And also we pray for the brethren who are going to speak amongst us today. Give us the Holy Spirit as to he may speak with sincerity and the love, so that we are the hearers. We may not be just hearers and doers of the words, Lord. Once again, we thank thee for this blessed opportunity to given us, especially bringing our brother John Slaviski from the distant country to be in our midst today. Let everything be
done in thy glory, in thy name, for your glorification. We ask this prayer in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 100ನೇ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆಯ ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ನಂಬರ್ 100, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ USA ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಅವರಿಂದ ದೈವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಅವರು ದ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರ ಅಂತ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I request Brother John Slavic to come and share the message. At this time of year, we like to take time to start preparing for partaking of the memorial. ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ இல்ல ரியலாவே இது ட்ரூ தான். ஹேர்லெஸ்னா இப்படிதான் இருக்குங்க.
Before we go further, I want to bring the love and greetings of your brethren in Christ from Orlando, Florida, in the United States. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಓರ್ಲೆಂಡೋ, ಫ್ಲಾರಿಡಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕದ ಓರ್ಲೆಂಡೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. They voted to send their love to you all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಅವರು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Brother Ernie and Sister Janice Kinsley, who have visited Bangalore many times, especially ask that their love be sent to all of you. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಎರ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನಿಸ್ ಕೆನ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಅವರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And my family, my wife, my sons, my parents also send their love and greetings to you. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. The rules for the Passover are given in Exodus chapter 12. ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನಿಯಮಗಳು ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The Passover was instituted on the 10th day of the month of Nisan. ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ನಿಸಾನ್ ಮಾಸದ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. On that day, a lamb was selected and taken into the house. ಆ ದಿನ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. The lamb was to be without defect, Exodus 12:5. ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. On the 14th day of the month, leaven was removed from the house. ಆ 14ನೇ ದಿನ, ತಿಂಗಳಿನ 14ನೇ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. On that same day, the lambs were slaughtered at twilight. ಅದೇ ದಿನದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಯನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. Some translations in English use the phrase between the evenings instead of twilight. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 2 ಸಂಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. There are different viewpoints on what between the two evenings ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. On the actual night of Passover, the blood of the lamb was placed on the doorposts. ರಾತ್ರಿಯ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತವು ಅದು ಬಾಗಿಲ ನಿಲುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗ್ತಿತ್ತು. What did this accomplish? ಇದರಿಂದ ಏನು ನೆರವೇರ್ಪಡ್ತಿತ್ತು? It saved the firstborn. ಅದು ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. That was its purpose, to save the firstborn from death. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. They ate the lamb with bitter herbs and unleavened bread. ಅವರು ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ Afterward, as a ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ಕಹಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಲದ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Afterward, as a continuing memorial, they were instructed to celebrate the feast of unleavened bread for 7 days. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಹಬ್ಬ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. This commemoration began on the 15th of Nisan. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯು ಅದೇ ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳಿನ 15ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿತ್ತು. Next, we'll align the sequence of events for Passover. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮುಂದೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಸೋವರ್ ಘಟನಾವಳಿನ ನಾವು ಒಂದು ಸಮನಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The lamb was brought into the home on the 10th day. ಕುರಿಮರಿಯು 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ
ಅದು ತರಲಾಗ್ತಿತ್ತು. and slaughtered between the evenings on the 14th day of the month. ಅದನ್ನ 14ನೇ ದಿನದ ಅದು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಸಂಜೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಧೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. Different English translations use twilight and between the evenings to indicate when the lamb was slaughtered. ವಿವಿಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಅದು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು 2 ಸಂಜೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆ ಕುರಿಮರಿ ವಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One thought is that the evening mentioned is twilight as the sun sets. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಜೆ ಅದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. When I think about between the two evenings, I understand it to be from when the sun begins to decline to the sunset. ನಾನು ಈ ಒಂದು 2 ಸಂಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನು ಅದನ್ನ ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. We have a diagram that indicates it's a period of time on the 14th of Nisan. ನಾವು ಈ ಒಂದು 14ನೇ ನಿಸಾನ್ 14ನೇ ದಿನದನ್ನ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is how I personally visualize it. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. We know that the Jewish day is traditionally counted from sundown to sundown. ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಯಹೂದ್ಯರ ದಿನ ಅವರ ಎಣಿಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಅದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು. Rather than trying to align these events with our modern calendar days, it is more helpful to think in terms of that sundown to sundown framework. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. This became especially interesting during earlier research on this topic. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. Josephus records that in the 1st century AD, the lambs were slaughtered at the temple in Jerusalem from the 9th hour to the 11th hour. ಜೋಸೆಫಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅದು ವಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ದಿನಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Meaning that the slaughter of the lambs was starting around 3 p.m. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ವಧೆಯು ಅದು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿತ್ತು. This is not presented as biblical proof, but as a historical record of what was practiced at that time. ಇದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಅಂಶ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It aligns well with the idea of between the evenings and provides a helpful historical context of what was happening in Jewish practice near the time Jesus lived. ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಂಜೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Now let us consider the antitypical meanings. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ನಿಜ ರೂಪದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. The lamb entering the house was a lamb without blemish. ಮನೆಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲಬಾರದಾಗಿತ್ತು. I appreciate how this corresponds to Jesus' entry into Jerusalem. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಅದು ಕುರಿಮರಿ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. From my viewpoint, it appears that Jesus entered Jerusalem on the same day the lamb was brought into the home for Passover. ನನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುರಿಮರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. And the lamb that entered the Jewish house had to be a lamb without blemish. ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇರಬಾರದಾಗಿತ್ತು. We think this wonderfully represents Jesus as a perfect man without sin. ಇದು ನಾವು ನೆನೆಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Which is confirmed in Hebrews 4:15. ಇದು ಇಬ್ರಿಯ 4:15 ಇದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವನ್ನಲ್ಲ, ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us, we are yet without sin. And in Hebrews 7:26. Hebrews 7:26. 7:26 ಮತ್ತೆ ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು, ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನಿರ್ದೋಷಿಯು, ನಿಷ್ಕಳಂಕನು, ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವವನು, ಆಕಾಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನು ಆಗಿರುವನು. For such a high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners. ಕುರಿಮರಿಯು ಒದಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ತವು ಬಾಗಿಲ ನಿರುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗ್ತದೆ. Jesus' death on the cross corresponds to the slaying of the lamb. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವು ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಒದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. From my viewpoint, Jesus' Passover lambs were being slain. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಂಥದ್ದು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಅದು ಬಯಲ್ಪಟ್ಟುವ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಂಥದ್ದು. When we consider the historical record from Josephus, we see the lambs being slain in the temple while Jesus was on the cross. ನಾವು ಜೋಸೆಫಸ್ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರಕಾರನ ಒಂದು ಮಾತಿನ ದಾಖಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕುರಿಮರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ The lamb's blood covered the firstborn. ಇದು
ಸಭೆಗೆ ಇದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ 12:3 ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. This is an important point. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ. In the 6th volume, Brother Russell speaks of a picture within a picture. 6ನೇ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಂತ ರಸಲ್ ರವರು ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. Specifically about the Exodus. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The escape from Egypt occurred, but that was only because the firstborn were saved and the Egyptian firstborn died. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಅದು ವಿಮೋಚನೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಂತ ಕಾರಣ, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. The blood on the doorpost specifically protected the firstborn, and because of that protection, the rest of Israel was later delivered. ಆ ಬಾವಿ ನಿಲುಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ರಕ್ತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. In the antitype, the church class is covered first, and then through Christ, head and body, the world of mankind will eventually be delivered from sin and death and brought into harmony with God. ಛಾಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಭೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ವರ್ಗ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ಕುಲದ ಲೋಕವನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ತರುವ. The scriptures, and believe that Jesus arrived at Bethany 6 days before Passover, as we see in John 12:1.
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಇನ್ನು That 6 days before the baptism of Bethany, when Lazarus was which had been dead, when he raised before In John 12:12, we read that the next day was the triumphal entry into Jerusalem. ಮರುದಿವಸ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವು ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು. On the next day, much people that way came to the feast, which they heard that Jesus was coming to Jerusalem. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳನ್ನು If we count backward from the 15th of Nisan, which began the Passover celebration at night, the lamb was slain on the 14th. ನಾವು ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳಿನ 15 ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸೋವರ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ, ಅದು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳಿನ 14ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ವಧೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Counting backward 6 days from the 15th brings us to the 9th of Nisan. ನಾವು 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು 9ನೇ ನಿಸಾಂತನ 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಬೆತಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. Which was Jesus' arrival at Bethany. Okay, you got that. And the 10th of Nisan for his entry into Jerusalem. So, you got that? Yeah. Okay. The following day, on the 11th of Nisan, Jesus cleansed the temple. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳ 11ನೇ ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. Mark's account shows that Jesus first entered the temple, observed, and then returned the next day to cleanse it. ಮಾರ್ಕನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮರುದಿನ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. I have always appreciated Brother Carl Hendricks's observation that Jesus acted thoughtfully, prayerfully, rather than impulsively. ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. From my perspective, the sequence aligns as follows. ನನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. The lamb brought into the home corresponds to Jesus entering Jerusalem. ಪಸ್ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಮರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. The lamb slain
between the evenings corresponds to Jesus' death on the cross. ಎರಡು ಸಂಘಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿ ವಧೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. Then the Sabbath began on the 15th, which was also the beginning of the Feast of Unleavened Bread. ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಯದ ಹಬ್ಬ ಉಳಿಯದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now, Jesus was in the grave for parts 3 days. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ 3 ದಿನಗಳು ಅವರು ಸಮಾಧಿ. My son James once raised the question of why the scripture in Matthew 12:40 says 3 days and 3 nights to Jonah being in the whale's belly, but we show Jesus' death as part of 3 days. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತಾಯ 12:40 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಧನು ಹೇಗೆ 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದನು, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇದ್ದನು. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. That is a powerful question, and I welcome further discussion. ಇದು ಒಂದು ಆಲೋಚನಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು Here is one explanation. The expression used when it says 3 days and 3 nights is in idiom to show Jesus would be in earth until the third day. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ದಿನ 3 ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದು ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. There's an interesting comment on this in reprint 3574. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ 3 ಇದೆ. And we see this idea supported in scripture in verses like Esther 4:16 and Esther 5:1. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್ 4:16 ಎಸ್ತರ್ 5:1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ. Brother, I can't hear, brother. ಆಗ ಹೆಸರು ನೀನು ಹೋಗಿ ಸುಸನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು Anyone is monitoring, brother? ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ Very sorry, ನಾನು brother. ಸೇರಿಕೆಯೊಳಗೆ ಉಪವಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ಅನಂತರ ನಾನು ವಿಧಿ ಮೀರಿ ಅರಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತರೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ Go gather together all the chiefs that are present in Susa, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise. And so, if I don't kill unclean, which is not according to the law, and I will perish, I perish. Esther 5:1. 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಳು ರಾಜವಸ್ತ್ರಭೂಷಿತಳಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಣ ರಾಜ ಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಳು. ಅರಸನು ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
dead for 3 days. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಯೋನನ ಸೂಚನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 3 ದಿನ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Our opinion was that he was dead for parts of 3 days, part of the 14th day, all of the 15th day, and part of the 16th, culminating in the resurrection. ಆತನು ಭಾಗಶಃ 3 ದಿನಗಳು ಅವರು ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ 14ನೇ ದಿನ, ಅದಾದ 14ನೇ ದಿನ, 14ನೇ ದಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ. ಅದಾದ ನಂತರ 15 ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು 16ನೇ ದಿನದ ಭಾಗಶಃ 16ನೇ ದಿನ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. Beyond the type and antitype, how do we prepare personally for the memorial? ಈ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ನಿಜರೂಪಗಳ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ. When we think about Jesus entering Jerusalem, do we allow him to enter into our hearts and minds during this season? ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? The reality is that we should always keep Jesus in our hearts and minds, but the memorial is a special opportunity to refocus and renew the effort. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ but the reality is that we should always keep Jesus in our hearts and minds. ನಿಜಾಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. But the memorial is a special opportunity to refocus and renew the effort. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಭೋಜನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಮರುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅವಕಾಶ. Part of this preparation involves removing the leaven of sin and partaking of the unleavened bread. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಹುಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತೆ ಹುಳಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. I would like to read a portion from reprint 5193 discussing this thought. ನಾನು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ 5193 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ನಾನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. We urge that none neglect this annual privilege for any reason. ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಯಾರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. There is a special blessing in its observance. ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸಿದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. If you incline to feel discouraged, go partake of the broken loaf, asking the Lord for a fresh realization of your justification. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲು ತಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಆತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕರ್ತನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. But let nothing hinder us, neither sins nor coldness, nor feelings of unworthiness. ಆದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಅದು ಪಾಪಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಡತ್ವವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಯೋಗ್ಯರೆಂಬ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು. Go to the Lord. Yes. Yeah. Get yourself right with the Lord, and so far as possible with every man, and then eat. ನೀವು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ. The lamb slain, the blood on the doorposts, and the eating of the lamb represents Jesus' death and sacrifice on our behalf. ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಲುವು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮರಣ ಮತ್ತು ಆ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. The central point of the memorial is recognizing that Jesus' death accomplished the paying of the ransom for the world of mankind. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಭೋಜನದ ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು that is the central focus of the memorial. ಮಾನವನ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ಈಡುಬಲಿಯಾಗಿ ಅದು ಈಡುಬಲಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. Additionally, the Apostle Paul instructs us to examine ourselves in 1 Corinthians 11:28. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 11:28 ನಮಗೆ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. There are specific times during the year when self-examination is especially helpful, and the memorial season is one of those. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಮಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣ ಭೋಜನ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. We would like to focus a little more on the picture of removing leaven. ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹುಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಆ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Leaven or yeast in the scriptures is a picture of sin. ಹುಳಿ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. And we need to focus on removing sinful thoughts, attitudes, and actions. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಪಮಯವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆ, ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತೆ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಪಾಪಮಯವಾದಂತ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. This heart searching and cleansing was pictured in the Passover when the Israelites searched their homes for leaven. ಈ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಸ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಒಂದು ಹುಳಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಲ್ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. What I learned is that it is Jewish custom not only to search for the leaven and remove it, but also to burn it completely so that the leaven is completely destroyed. ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ,
ಈ ಯಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ಹುಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು Likewise, we must put away anger, malice, hatred, and strife, as it says in 1 Corinthians 5:7-8. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಲಹ ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 1 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಿಕದಂತಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ಕೊಯ್ದದೆ ಅದಾವದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ, ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. Purge out therefore the whole leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. As we thought of this concept of removing leaven, our minds turned to Colossians chapter 3, where it outlines in a few verses what we need to remove. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹುಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೊಲೆಸ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತಿರುಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. One thing that needs to be removed is worldly desires, as defined in Colossians 3:5. ಒಂದನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತ ಬಯಕೆಗಳು. ಅದು ಕೊಲೆಸ 3:5ರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಬಯಕೆಗಳು. ಕೊಲೆಸ 3:5. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರಿ. ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಶೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. The additional leaven to be removed is worldly attitudes and behaviors, as found in Colossians 3:8-9. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಹುಳಿ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಡಾವಳಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಕೊಲೆಸ 3:8-9ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ, ಮತ್ಸರ, ದೂಷಣೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುರ್ಭಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ. But now ye also put all of these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Removing leaven involves identifying sinful desires, attitudes, and behaviors, as we just defined. ಹುಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪಾಪ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೋಭಾವಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Recognition is the first step, followed by deliberate action of removing or stopping the influence causing us to act. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದ ನಂತರ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂತ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Ask why this influence in our lives is causing us to not act righteously. ನಾವು
ನಾವು ನೀತಿ ಇಡೋರಾಗಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಲು ಇದು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Make a positive choice to do what is right and then have accountability to continue on a righteous path. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We then turn to the unleavened bread of sincerity and truth, which we already read from 1 Corinthians 5:7-8. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚನವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೀರಿಸೋಣ. ಅದು 1 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಿಕದಂತಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯು ಕೊಯ್ದದೆ, ಅದಾವದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. Purge out therefore the whole leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. In the remainder of our talk, we want to talk about what it means to consume the unleavened bread of sincerity and truth. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. This involves knowledge and holy living. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Colossians 3:10 instructs us to put on the new self, renewed in knowledge. ಕೊಲಸ 3:10 ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೊಲಸ 3:10. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Knowledge alone is not enough. It must lead us to develop the character of Christ. ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. Reprint 5686 reminds us that knowledge reveals God's will and helps us grow in love and Christ-like character. ರೀಪ್ರಿಂಟ್ 5686 ನಾವು ಅದು ಜ್ಞಾನವು ತಂದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. We must grow in love. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. The apostle tells us that we might have all knowledge and yet be as nothing. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವರಾಗ್ತೀವಿ. Knowledge alone will not be enough. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Knowledge shows us that the will of God on the one hand and the selfishness that appertains to the fallen human nature. ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ
ಈ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. It shows us the Lord's character, the character that we are to imitate. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. But knowledge is not the end goal of being a Christian. We have to clothe ourselves with the right character. That is holy living as found in Colossians 3:12-17. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಅಂತ್ಯದ ಗುರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದ ಅಂತ್ಯ ಗುರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ 3:12-17 ಹೇಳಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು, ಪ್ರಿಯರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, ದೀನಭಾವ, ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾದ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಂತಿದ್ದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಲಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ. ಸಕಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡಿರಿ. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. These verses provide practical guidance for holy living. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಃ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೆ. We use this list of characteristics with the brethren in Orlando and Chicago ecclesias as an exercise in self-examination. ನಾವು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಓರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಸಭೆಯ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಶಿಕಾಗೋ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. We encouraged each of them to privately on their own examine how they are doing clothing their new creature with these characteristics. ನಾವು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತೀವಿ. As we go through these characteristics found in these verses, you can ask yourself, is this characteristic something I always do, sometimes do, rarely do? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ಅಥವಾ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ,
ಅಥವಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Compassionate hearts involve responding to the needs of others. That's our first one. ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳಂತ ಹೃದಯ ಅದು ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. For the opposite of a compassionate heart, we will read 1 John 3:17. ಈ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 3:17 ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದುಂಟೆ. But whoso hath his words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwell the love of God in him? Some other words for compassionate hearts is tender-hearted pity or mercy. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳ ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆಗೆ ಇದು ಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. To me, it means looking out for a fellow brother or sister and seeing in our heart what we need to have a response and have an act to help them. ನನಗೆ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. And the next item is kindness. Kindness reflects God's grace toward us. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರುಣೆ. ಈ ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದೆ. Let us read Ephesians 2:7. ನಾವು ಎಫೆಸ 2:7 ಓದೋಣ. ಉಪಕಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪಾತಿಶಯವನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Jesus Christ. This is describing God's level of kindness, which is the promise of undeserved favor and blessing in the ages to come. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Next, we have humility. Humility means valuing others above ourselves. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂದ್ರೆ ದೀನತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ದೀನತೆ. ಈ ದೀನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತರರನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫಿಲಿಪಿಯ 2:3 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Humility is the opposite of boastfulness and arrogance. ಈ ಒಂದು ದೀನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ವಿಷಯ. Humility is not thinking too highly of self. ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. And is not thinking too lowly of self.
ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. It is actually not thinking of self at all. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತದೆ. Is focusing on others. ಅದು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The next item is meekness. Meekness involves gentleness. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ದೀನತೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯ ವಿನಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Here is an example of correcting someone meekly in Galatians 6:1. ಗಲಾಷ್ಯ 6:1 ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ತಿದ್ದುವಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗಲಾಷ್ಯ 6:1. ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀವು ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ. ನೀನಾದರೂ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. We need to be sure we are being gentle with each other. ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Our next is patience. Patience requires enduring wrongs without retaliation, as shown by the prophets and by Jesus himself. ಮುಂದಿನದು ಅದು ತಾಳ್ಮೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. The prophets were persecuted for telling the truth and preaching what God instructed them to say, as we see in James 5:10. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೋಬ 5:10 ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕೋಬ 5:10. ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Next, bearing with one another means to endure. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನದು ಒಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೊರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. Matthew 17:21 is an example of Jesus bearing or patiently enduring the imperfect men around him. ಮತ್ತಾಯ 17:21 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಾಯ 17:21. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if we have faith as the grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out by the prayer and fasting. So we ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 17:21 ಮಾತ್ರ. ಅರೆ
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತಾಯ 17:21 17:21. Howbeit this kind goeth not out by the prayer and fasting. Okay. It's my mistake. I gave the wrong scripture. Matthew 20. No, it's in Matthew. It's in Matthew 17. Matthew 17:17. Forgive me, brother. ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಮೂರ್ಖ ಸಂತಾನವೇ, ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದನು. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Yes, please. When it says, how long shall I suffer with you? Jesus is saying, how long should I endure with you? That's the word for endurance or suffering long. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. So we too have to put on the same characteristic toward our brethren and those in the world. ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Our next one is forgiving each other. Forgiving each other must mirror the forgiveness we have received. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕು. We see that example of forgiveness in Luke 7:41 and 42, and this one is correct. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಲೂಕ 7:41-42ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಲಗಾರರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು 500 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು 50 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಆ ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most? And the answer is the one that had the most forgiven. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. If we had all of our sins forgiven, should we not be grateful and forgive others? ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದು. Next, we have love. Love is selfless and sacrificial, as we see in John 3:16. ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗಮಯವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನ 3 ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. This word for love is agape love in the Greek. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ ಆ ಶಬ್ದ ಅಗಾಪೆ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. A love that desires the best for someone and nothing in return. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಅದು ಕೊಡುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಆಶಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸಂಗತಿಗೆ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Next, we have the peace of Christ, which guards our hearts. ಮುಂದಿನದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗುವ ಸಮಾಧಾನ. We find it in John 14:27. ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನ 14:27 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಲೋಕವು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಹೆದರದಿರಲಿ. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. If we are feeling anxious and we are told to pray and make our requests be known unto God. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆತಂಕ ಮನೋಭಾವ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. In Philippians 4:6, we're told not to be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. ಫಿಲಿಪಿಯ 4:6 ನಾವು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Finally, on this next one says, let the word of Christ dwell in us richly. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ. Does the word of God have a home in our hearts? Are we daily studying the word? ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? Are we daily meditating on God's promises and instructions found in the Bible? ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತ ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? We have the next is teaching, admonishing, singing psalms, hymns, and spiritual songs. We read in 1 Corinthians 14:26. ನಾವೀಗ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಿಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 14:26 ಇದನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೇನು ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಹಾಡುವುದು, ಒಬ್ಬನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬನು ವಾಣಿಯನ್ನಾಡುವುದು, ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಉಂಟಷ್ಟೇ. How it is then, brethren, when he come together, every one of you hath a psalms, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. When we come together, are we coming prepared? ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ, ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೋ? Am I prepared for the study? ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೋ? Did I show up trying to bring a blessing to others in the ecclesia along with receiving one? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಮತ್ತೆ The next one is thankfulness. This means giving praise to God. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನದು ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. Do we have an attitude of gratitude?
ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ? Let us read in Ephesians 5:20. ಎಫೆಸ 5:20 ಓದೋಣ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 5:20 ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And our last characteristic says, do everything in the name of the Lord Jesus. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. Whatever we do, we are to do it wholeheartedly as unto the Lord. ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೊಲೆಸ 3:23 ನೋಡ್ತೀವಿ. As in Colossians 3:23. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮಾಡದೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Brethren, may the Lord be with you in your memorial preparations in the work of putting on the character of Christ. ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. May the Lord add his blessing. ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕಾಲೋಚಿತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸಪ್ಪರ್, ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಸಹೋದರ ಜಾನ್ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಸ್ಕದ ಆಚರಣೆ ಅದು ನೈಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಪಸ್ಕದ ಆಚರಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ನಿಜ ರೂಪ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಅದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ವಿಮೋಚನೆ, ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ನಮಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸಪ್ಪರ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳಿಯನ್ನು, ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ರಿಂದ ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಹೋದರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರದರ್ John Slavic for giving us this discourse, and we also pray God to
to give him more strength, good health, and also we pray God to bless his ecclesia and whatever work, spiritual work he's doing elsewhere also. May God be with him and God bless his spiritual work. It is a privilege to express our thanks to our brother. So in expressing our thanks as a token of our gratitude, we would like to give him a small presentation. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. I request Brother John to please come forward and Brother Joseph to give the memento. Thank you, brothers. ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡು ಗಾಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಟಿಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅಗೈನ್, ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. On the yes. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, Jesus' feet. Till we meet, God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Be secure in heart. But must you no one you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet the Jesus feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. His thoughts are failing around you.
Lord be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Be with you till we meet again. Lord, be with you till we meet again. He flows and floating on. Reaching waiting for you. Lord, be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. Lord, be with you till we meet again. Let us pray. God of God, King of kings, Lord of lords, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, to you it be all praises, glory, and honor forever and ever, Father. Father, we give you thanks, Father, for yet another beautiful day that you have blessed us in our life. You have guarded and protected us from all the dangers of this world, from the evil of this world, and you have made us gather here as a small family to meditate upon your holy scriptures, to know about you in the scriptures, that we may be strengthened and walk in the narrow way, Father. Father, we also thank you for the privilege that you have given us to have our brother John Slavich here from Orlando to India, Bangalore, Father. We thank you, Father, for using him. We thank you, Father, for giving us your life-giving words through him. We also thank you, Father, for blessing the words of his mouth and the meditation of his heart, which is helpful for us to make our memorial preparations in our hearts, and that we may be found worthy while we are partaking in the bread and the cup, the wine, along with your beloved Son, our Master and Savior, Lord Jesus Christ, Father. We thank you for this opportunity. We thank you for the words, life-giving words. Father, we not be only the hearers of the word, but we take these words in our hearts and implement those words in our day-to-day walk through the narrow way. Help us, lead us, and guide us, Father. Father, we also pray for all the brethren who are gathered here. You know their sufferings, you know their failings. Be with them, Father. Give them the life-giving words for them to overcome their failings and their sufferings. Give them the strength to bear their sufferings, Father. Help them, lead them, and guide them. We also remember all our brothers in the other parts of the world who have gathered in thy name, in thy presence, Father. Be with them, lead them, and guide them, Father. We also pray for our brother John Slavich. Bless his work, Father. Bless his harvest work. Bless his family. Bless his ecclesia members according to thy divine will. And we also pray, Father, that you be with him, lead him, and guide him. Protect him, that he may reach back his home country according to thy divine will. Father, we thank you once again for being with us, leading us, and guiding us all throughout this hour of meditation. And we humbly ask all these prayers and petitions in the matchless name of your one and only beloved Son, our Master and our Savior, Jesus Christ. Amen. Our Father who's in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread,
Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from all evil. Amen. ನನ್ನ ಮನವಿ ಯೋಹನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವಿ ಯೋಹನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸುಖ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್.